السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک خاص عبادت اور ہوتی ہے جس کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کا حکم مسلمانوں کو کیوں دیا گیا اور یہ کس کس کو دینا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بیہودگی اور فحش اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقے میں شمار ہوگا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ صدقہ فطر کا حکم دو وجہ سے دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اور جانے انجانے میں کچھ روزے کی حالت میں وہ الٹا سیدھا بیہودہ گفتگو کرتا ہے، گندی باتیں کر لیتا ہے، کچھ کام اور کچھ عمل ایسے کر لیتا ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو روزے کی حالت میں جو بیہودگی اور گندی باتیں اس نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اس کو ان گندی باتوں کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک ریزن تو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا یہ ہے۔ دوسرا جو سبب اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو انسان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، روزی روٹی کو بڑی ترستے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اب ہر مالدار آدمی اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، یا کیا ہے اپنے اہل و خانہ کے افراد کی طرف سے صدقہ فطر اشیاء اور چیزوں کی شکل میں یا قیمت کی شکل میں اگر وہ نکالے گا تو غریب، غربا، محتاج اور ضرورت مندوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، وہ بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کو شریعت میں جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے۔ البتہ کہ اس کو کب؟ رمضان میں آپ شروع رمضان سے لے کر عید کی نماز تک کبھی بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ پورے سال جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کو ملتا ہے کبھی بھی آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان میں کر لیں، عید کے چاند کا اور عید کی نماز کا انتظار نہ کرے، تاکہ غریب بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کے سامان، ان کے کپڑے اور ضروریات کی چیزیں لا سکے۔ لہذا صدقہ فطر کا آخری جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے تک ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو تاخیر کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لیکن ادا اس کو بہرحال کرنا ہے۔ لیکن اگر عید کے بعد باسی تواسی میں ادا کرے گا تو یہ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے میں تاخیر اور لیٹ کی وجہ سے اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کا صدقۃ الفطر یہ عام صدقوں کے برابر ہوگا۔ اب صدقۃ الفطر کتنا ہے یہ سمجھا جائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو جسے بیجڑ کہتے ہیں، آزاد مرد و عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر
या 1 सा मुनक्का दिया करते थे। इसी तरीके से हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदक़ा फित्र देते थे, हत्ता कि मेरे बेटों की तरफ से भी वो देते थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उन लोगों को देते थे जो कबूल करते और ईद उल फित्र से 1 या 2 दिन पहले देते थे। तो पता चला इन हदीस से कि सदक़ा फित्र जो है सिर्फ जो है गेहूं से नहीं, बल्कि ये जो है पनीर से, ये किशमिश से, ये खजूर से, ये जौ से, ये गेहूं से दिया जाता है। अब समझा जाए कि पनीर से अगर कोई देना चाहता है तो पनीर है 1 सा। दौरे नबी का एक वजन था 1 सा, जिसको आज के मौजूदा वजन के एतबार से ताबीर किया जाए, बयान किया जाए तो तकरीबन 3.5 किलो पनीर औसत दर्जे का या अच्छी क्वालिटी का अगर आप लें तो 1225 रुपए पनीर के एतबार से एक बंदे का सदक़ा फित्र होगा। और अगर किशमिश से दिया जाए तो किशमिश भी चूंकि 1 सा है और ये भी 3.5 किलो मौजूदा वजन के एतबार से होती है, लिहाजा 3.5 किलो किशमिश जो है 1000 रुपए की है, तो एक बंदे पर सदक़ा फित्र किशमिश के एतबार से 1000 रुपए होगा। इसी तरीके से अगर खजूर से सदक़ा फित्र अदा कर रहे हैं तो खजूर भी 1 सा, और 1 सा का मतलब ये 3.5 किलो जो तकरीबन 500 रुपए की होगी। लिहाजा खजूर से सदक़ा फित्र दिया जाए तो एक बंदे का सदक़ा फित्र 500 रुपए बनेगा। इसी तरीके से अगर बेजा और जौ से दिया जाए तो चूंकि 1 सा है यानी 3.5 किलो है और तकरीबन ये 120 रुपए की पड़ेगी। लिहाजा यूपी फिरोजाबाद के एतबार से मैं बता रहा हूं कि 120 रुपए 3.5 किलो बेजा और जौ के एतबार से एक बंदे का सदक़ा फित्र होगा। इसी तरीके से गेहूं से, जैसा कि हम और आप अब तक सारी जिंदगी गेहूं से निकलते चले आ रहे हैं, और गेहूं जो है निस्फ सा है। निस्फ सा का मतलब ये तकरीबन 1.25 किलो बनता है, और 1.25 किलो गेहूं औसत दर्जे की कीमत का जो गेहूं है वो 1.25 किलो गेहूं 50 रुपए का बनता है। लिहाजा आप पनीर से, आप किशमिश से, आप खजूर से, बेजड़ से या गेहूं से, किसी भी चीज से के एतबार से सदक़ा फित्र निकाल सकते हैं। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ातुल फित्र इस तरह निकालना चाहिए कि गरीबों का भी फायदा हो। और इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मालदार बनाया है और आपके फैमिली मेंबर भी बहुत कम हैं, तो आप कोशिश करें कि अब तक आपने लाइफ में गेहूं के मुताबिक अब सदक़ातुल फित्र निकाला है, थोड़ा आगे बढ़े, अब जो है खजूर की कीमत से आप निकालें ताकि गरीबों का फायदा हो। अगर आप खजूर से निकाल चुके हैं तो आप किशमिश पे आ जाएं, किशमिश से आप निकाल चुके हैं तो पनीर की कीमत से निकालें। इसमें गरीब का फायदा होगा और हमारे लिए हदीस के तमाम चीजों पर अमल करना भी क्या है हो जाएगा और उसका सवाब भी मिलेगा। अब होता ही है कि भाई 50 रुपए दिए जाते हैं गेहूं के एतबार से, नहीं, कभी कभी ऐसा कर लिया करें, अगर ज्यादा अच्छे हालात नहीं है तो सारी फैमिली मेंबर का गेहूं से दे दिया, अपना खुद का जो है सदक़ातुल फित्र जो है खजूर की कीमत से दे दिया। तो सदक़ातुल फित्र करना है और इसके लिए ईद का इंतजार नहीं करना। अभी भी आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उन तक सदक़ातुल फित्र की कीमत पहुंचा दीजिए और उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सदक़े फित्र के रकम है, बल्कि उनकी खुददारी के भरम को बाकी रखना है और हदिये के नाम से ये रकम मुस्तहिकों को पहुंचा सकते हैं। उन्हीं सदक़े फित्र उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, मकरूज हैं, मुसाफिर हैं, बेयारो मददगार हैं, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले गरीब और तलबा और असातिज़ा हैं, इन सबको। और इन सब से ज़्यादा अहम आपके अपने करीबी रिश्तेदार, इस शर्त के साथ जो है जो ज़रूरतमंद हो आप उन तक ये रकम पहुंचा सकते हैं।